میں ہوں پارس مسرور اور آج میں آپ کو ایک چینی باشندے سے ملوا رہا ہوں جس کا نام ہے لیانگ شائی۔ اس شخص نے ایسا کون سا تیر مارا ہے کہ خبروں میں آ گیا؟ تفصیل جانیے شبیر کی زبان میں۔ یہ ہے وہ لیانگ شائی، عمر 55 برس، دولت کروڑوں ڈالر، دنیا کی ہر چیز خریدنے کی صلاحیت، لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کا ہے خواب۔ ایک ایسا کاغذ جس پر لیانگ شائی کی اہلیت قبول کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ذرا اس کے چہرے کو دیکھیے، ماتھے پہ گہری سوچ کی لکیر، نگاہیں کاغذ پر، قلم کی نوک کاغذ کی جانب، پس منظر میں خوبصورت رنگین پھول، یعنی اس کے امیدوں کا باغ۔ مگر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ لیانگ شائی چاہتا ہے کہ وہ مقابلے کا ایک امتحان پاس کرے۔ لیانگ شائی گزشتہ 27 برسوں سے چین کا مشکل ترین امتحان، جس کا نام گاؤ کاؤ ہے، پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اسے بھی چین کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں داخلہ مل سکے۔ لیکن ہمت نہ ہارنا اور ہدف کے حصول کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنا انسانی عزم و حوصلے کی دلیل ہے۔ شبیر کو امید ہے کہ یہ کروڑ پتی شخص اس بار امتحان ضرور پاس کر لے گا، ورنہ آئندہ برس بھی وہ اپنی بھرپور کوشش ضرور جاری رکھے گا۔ لیانگ شائی کے پاس دولت کی کمی نہیں، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ علم سب سے بڑی دولت ہے تو وہ اس کے حصول کے لیے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دنیا میں طرح طرح کے انوکھے، دلچسپ اور پوشیدہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور شبیر کی ان واقعات پر نظر بھی رہتی ہے۔ دیکھتے ہیں مصر میں شبیر نے کیا دیکھا۔ یہ تصویر ایک روسی سیاح کی ہے۔ اس نوجوان کی عمر ہے 24 برس۔ بحر احمد کی سیر کرتے ہوئے ایک دن اس سیاح نے پانی میں لگا دی چھلانگ۔ سیاح کو پانی میں چھلانگ لگاتے ہوئے اسے اور بھی اس کے ساتھی سیاحوں نے دیکھا، لیکن اسی وقت ایک اور مخلوق جو انسان سے مختلف تھی اسے دیکھ رہی تھی۔ سیاح مزے سے پانی پہ تیرتا جا رہا تھا۔ قریب ہی دیگر سیاحوں کی کشتی تھی کہ اچانک پانی میں ارتعاش پیدا ہوا، لہروں میں شدت ہوئی اور سیاح کو ایسا لگا کہ جیسے اسے کسی نے اٹھا کر پٹک دیا ہو۔ یہ ایک خوفناک شارک تھی جس نے پہلے تو 24 سالہ سیاح کو ٹکر ماری اور اس کے بعد اپنا جبڑا کھول کر اسے سالم نگل لیا۔ سنا ہے کہ سیاح کی باقیات کی تلاش جاری ہے۔ کوئٹہ میں شبیر نے دیکھا کہ کچھ نوجوان سڑک پر احتجاج کر رہے تھے اور کاغذ کے ٹکڑے جلا رہے تھے۔ تفصیل شبیر کی زبان میں۔ اس تصویر میں جو افراد آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ نہ تو جرائم پیشہ ہیں اور نہ ہی معاشرے کے بگڑے ہوئے عناصر۔ ان نوجوانوں کے والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور یہ بن گئے ڈاکٹر، جانوروں کے ڈاکٹر۔ ان بے روزگار ڈاکٹروں کی تعداد 500 تک کے لگ بھگ ہے۔ شبیر نے دیکھا، جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ان بے روزگار ڈاکٹروں نے سڑک پر بطور احتجاج اپنی ڈگریاں جلا دی، مطالبہ کیا کہ 500 اسامیاں پیدا کی جائیں، لیکن صوبائی حکومت کے مبینہ رویے سے لگ رہا ہے کہ دلی ہنوز دور ہے۔ تیز رفتاری کسی کا شوق ہو تو ہو، لیکن یہ انسانی زندگی اور خود ڈرائیور حضرات کے لیے خطرے سے کم نہیں ہے۔ دیکھیں شبیر کیا کہتا ہے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے بالٹک میں ایک صاحب کو دیکھا ہے جنہیں تیز رفتاری کا شوق تھا۔ سائن بورڈ پر موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی صاحب 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک رفتار رکھیں، لیکن اینڈریو ویکلوف نامی شخص نے سائن بورڈ پر لکھی ہدایت کی پرواہ نہیں کی اور کار کی رفتار بڑھا کر دی 80 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ انجام یہ ہوا کہ دھر لیے گئے، جرمانہ عائد ہو گیا۔ اور کتنا جرمانہ؟ پاکستانی 6 کروڑ روپے انہیں دینا پڑے، نہ دیتے تو کئی مہینوں تک کے لیے سرکاری مہمان بنا لیے جاتے۔ میلے وغیرہ پاکستان کی تہذیب میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہر صوبے اور ہر علاقے کے اپنے رنگ ہیں۔ ایسا ہی ایک میلہ سرتیوں سنگ میلہ کے نام سے کراچی میں ہوا۔ یہ ہے میلے کے مناظر۔
सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और सिंध हुकूमत के इश्तराक से मुनक्किदा इस मेले की खास बात ये थी कि खवातीन ने सिंधी सकाफत को फैशन के नित नए अंदाज में ढाल दिया था। कढ़ाई और शीशा वर्क से बनाई गई स्टाइलिश कमीजें बहुत पसंद की गई। मेला 4 दिनों तक जारी रहा और खूब रौनक रही। बाचा खान मेडिकल कॉलेज की तलबा ने क्या एजाज हासिल किया, आप भी देखिए। MBBS की डिग्री हासिल करने वाली नबीला बीबी ने 5 साल पढ़ाई के दौरान 20 गोल्ड मेडल हासिल किए। डॉक्टर नबीला का ताल्लुक मानसहरा से है और वो 5 भाइयों की अकलौती बहन है। आमना और उस्मान की शादी को 7 बरस हुए थे। तुम्हारी मम्मा है ये खूबसूरत। आमना को अपने हुस्न पर बहुत नाज था। कितनी खूबसूरत आप है ना, कितनी खूबसूरत आपकी तस्वीर नहीं आती। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं हम। कुछ भी करो यार, मुझे बस तुम चाहिए हो। परेशान मत हो, करते हैं कुछ। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। आमना और उस्मान की शादी को 7 बरस हुए थे। उनके बच्चे थे, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी। फिर अचानक सब कुछ बिखर गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि आमना अपनी 5 साल बच्ची को स्कूल से लेकर पैदल घर आ रही थी। जब अपनी गली में दाखिल हुई तो कुर्सी पर बैठा हुआ गार्ड एहतरामन खड़ा हो गया। अच्छा बाजी, बस वो आपसे काम था। अनकरीब मेरी शादी होने वाली है। अच्छा तो मैं आपको दावतनामा भेजूंगा बाजी, आप जरूर आइएगा, मुझे खुशी होगी। मैं जरूर आऊंगी और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक बोल देना। ठीक बाजी। गार्ड वापस अपनी जगह पर चला गया और आमना अपनी बेटी को खाना देने लगी। बेटा, ये जो अंकल है ना, ये बहुत अच्छे हैं। हमें यहाँ की रतन का घर नहीं है क्या? घर भी होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे जॉब करते हैं ना। अच्छा, आप जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। शाबाश। बच्ची हाथ मुंह धोने चली गई तो आमना अपनी सेल्फियां लेने लगी। वो हर जाविये से खुद को देखकर खुश हो रही थी। मम्मा, आपने अभी तक खाना नहीं निकाला, आप हर वक्त सेल्फी बनाते रहती हैं। बेटा, अब तुम्हारी मम्मा है ये खूबसूरत। हाँ मम्मा, बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे बाबा को मैं अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। मम्मा, मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी से खाना निकाल के दे। चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। आ जाओ। आमना को शौहर उस्मान फर्नीचर के कारखाने में काम करता था और सोफों के कवर बनाने में महारत रखता था। आमना को अपने हुस्न पर बहुत नाज था और उसे अपनी तारीफ सुनने में मजा आता था। आमना का शौहर घर आया तो आमना अपने सिंगार में मसरूफ थी। ओहो, कहाँ जाने की तैयारी है? कहीं नहीं। तो फिर ये बनाओ सिंगार। हाँ, तो जब कोई तारीफ नहीं करेगा मेरी तो अपनी तारीफ मैं खुद ही करूंगी ना। हाँ भाई, ये बात तो है। अरे हाँ, मैं भूल जाऊंगी, वो जो अपना गार्ड है ना, उसकी शादी हो रही है, उसने मुझे इनवाइट किया है। हाँ तो ठीक है, तुम चली जाओ। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसको तोहफे में दे देते हैं सोफा सेट, बेचारा गरीब आदमी खुश हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी भाई। अच्छा, मैं मुंह धो कर आता हूँ। कुछ दिनों बाद आमना गार्ड की शादी में शिरकत के लिए उसके गांव चली गई, जहां उसकी खूब आवभगत की गई। शब्बीर ने देखा कि आमना अपनी 5 साल बच्ची और 2 साल बेटे के साथ गार्ड के घर के बाहर रक्शे से उतरी तो महल्ले पड़ोस के बहुत से बच्चे उसके गिर जमा हो गए। गार्ड के घर की औरतें भी दरवाजे से झांकने लगी। गार्ड ने आमना का सामान उठा लिया। आप आए तो हम गरीबों के भाग जुगाड़। आए अंदर आए। हाँ जी बेटा, आज ये मेरा छोटा बेटा है हसन। अस्सलाम वालेकुम। उसकी शादी के बाद बस इसकी शादी करनी है। माशाल्लाह। शब्बीर ने देखा कि आमना और हसन की निगाहें मिली तो उनमें एक दूसरे के लिए पसंदीदगी का इजहार था। बेटा हसन, कोने वाला कमरा साफ करवा दिया? जी अम्मा, मैंने साफ करा दिया। अच्छा हसन, ये लो बाजी का सामान और इनको उनके कमरे में छोड़ कर आओ। जी भाई, आइए। हसन आमना को कमरे की तरफ ले गया। जी। ये आपका कमरा है, किसी चीज की जरूरत हो
تو آپ مجھے فوراً بتا دیجیے گا. اپنا موبائل دیجیے, میں اپنا نمبر فیڈ کر دیتا ہوں. آمنہ نے فون دے دیا. حسن نمبر فیڈ کرنے لگا تو اسکرین پر آمنہ کی تصویر دیکھ کر مسکرا دیا. ویسے ایک بات ہے, اتنی خوبصورت آپ ہے نا, اتنی خوبصورت آپ کی تصویر نہیں آتی. کبھی موقع ملا نا تو میں آپ کی تصویر خود بناؤں گا. کبھی کیوں, ابھی بنائے نا. نہیں, وہ تو میں اپنے موبائل سے بناؤں گا. اچھا بنائیں. یہ دیکھیں. واو, آپ کی کیمرے کا ریزلٹ کتنا پیارا ہے. جی نہیں, یہ میرے کیمرے کا ریزلٹ نہیں, یہ آپ کے حسن کا جمال ہے. تھینک یو. ویسے بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں آپ. جو بھی آپ کی بیوی بنے گی بہت ہی خوش قسمت ہوگی. یہ تو اللہ کو پتا ہے, لیکن ایک بات ہے, میری ہونے والی بیوی اور آپ کافی حد تک ملتے جلتے ہیں. افسوس. کیا؟ کچھ نہیں. اچھا چلیں, کوئی بات نہیں. کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, آؤ بیٹا. گارڈ کی شادی کے سلسلے میں آمنہ ایک ہفتہ گارڈ کے گھر میں رہی. اس دوران گارڈ کے چھوٹے بھائی حسن اور آمنہ ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے اور آمنہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر حسن سے شادی کرے گی. شبیر نے دیکھا کہ آمنہ اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی تھی. میں تمہاری بیوی ہوں اور ایک خوبصورت عورت بھی. کبھی نظر بھی اٹھا کے دیکھ لیا کرو میری طرف. کیسی باتیں کرتی ہو؟ ارے تم تو میرے دماغ میں, میری یادوں میں, میرے دل میں. بس بس, میں اب تمہاری ان باتوں سے بہلنے والی ہرگز بھی نہیں ہوں. اور ویسے بھی میرا اب تمہارے ساتھ دل نہیں لگتا, اور نہ ہی اب میرا تمہارے ساتھ کوئی گزارا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں. ارے کیا ہو گیا, پاگل ہو گئی تم, اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اچھا دیکھ, ایک کام کرو, ابھی تم غصے میں ہو, میں بھی آفس جا رہا ہوں, رات کر کے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ شوہر چلا گیا تو آمنہ نے حسن کو ویڈیو کال کر دی. ارے تم ابھی تک بستر پر لیٹے ہوئے ہو, اور تم تو کہتے ہو کہ تمہیں نیند ہی نہیں آتی, میری یادوں میں کھوئے رہتے ہو. ارے نہیں یار, بس بور ہو رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا. تم بتاؤ, سامان چلا گیا؟ ہاں بھائی, دفع ہو گیا. اچھا, طلاق کا کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں, وہ طلاق دینے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کا مطلب دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. کچھ بھی کرو یار, مجھے بس تم چاہیے ہو. پریشان مت ہو, کرتے ہیں کچھ. ہیلو ہیلو ہیلو. پتہ نہیں وائی فائی مسئلہ کر رہا ہے. ہوا یہ تھا کہ کچھ دنوں بعد آمنہ بہانے سے اپنے شوہر کو ایک سہیلی کی شادی کا کہہ کر حسن کے گاؤں لے گئی تھی, جہاں رات کی تاریکی میں حسن نے مبینہ طور پر آمنہ کے شوہر عثمان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور لاش قریبی کھیت میں گڑھا کھود کر چھپا دی. 5 ماہ بعد پولیس نے عثمان کی گمشدگی کا مسئلہ حل کر لیا. حسن اور آمنہ کو گرفتار کر لیا گیا, جنہوں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا. رویہ ٹھیک نہیں تھا عثمان کا, تو حسن کی طرف سے تھوڑی سی سپورٹ ملی, تو ہم نے مل کے پلان بنایا کہ پھر عثمان کو ختم کر دیتے ہیں. عثمان سے اور اس کے ابو سے پہلے بات کی تھی کہ ڈیورس دے دیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ راستہ نکالا جو غلط تھا, تو اس کے بعد عثمان کو ادھر لے کر آئی اور فائر کر دیا حسن نے. اور یہ ہے آمنہ کا مبینہ آشنا حسن. بیٹھ دی بیک سائڈ تو فائر مار دیتا ہے ایک, پھر اگلی گولی مس ہوئی ہے, پھر ایک فائر مار دیتا ہے, پھر ادو بعد تھلے ڈگ پیا عثمان. آمنہ اندروں آئی, انہیں چادر نال اتنے بلیٹ دیتی سر دے, بیٹھ کے توڑے بورے چ پان لگ پے, پھر ایک توڑے چ دو نال وچ پا کے تے اتنے سیبا مار دیتا ہے. پولیس نے اس واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ یہ ہے. اس کی لاسٹ مومنٹ نظر آئی ہے, اس کے مطابق اس ایریا میں سرچ اور اپنے جو ہے لوگوں کو چھوڑا ہے مختلف احولیہ جات میں, تو اس میں ہمیں جو ہے ایک پرانا اس کا لنک ملا
تو اس سے آگے چلتے چلتے ہم لوگ جو ہے وہ اس ایریا میں پہنچے اور یہاں پہ آ کے اس کی موومنٹ جو ہے وہ نظر آئی، تو پھر ہم نے اپنی ٹیمیں اس میں پھیلائیں پورے علاقے میں، اور پھر یہاں تک ہم اس ملزم کو ٹریس کیا، اور ملزم کے ساتھ یہ جو مغویہ تھی اور اب ملزم ہے اس کو ہم نے یہاں سے اریسٹ کیا۔ عثمان کے قتل کی خبر کے بعد پولیس نے کھدائی کر کے لاش برآمد کر لی تھی۔ یہ ہیں وہ مناظر۔ شبیر نے سرائے مغل میں پیش آنے والی اس نام نہاد محبت کی کہانی کو خواہشات کی تکمیل کا وقتی ابال قرار دیا ہے اور ملزمان کی مذمت کی ہے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے میاں چنو میں ایک ایسا گھرانہ دیکھا ہے جس کا سربراہ محنتی بھی تھا اور بچوں کے لیے شہر سے باہر کام بھی کر رہا تھا۔ پھر اچانک سب کچھ تبدیل ہو گیا اور گھر کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ عبد الرحمان گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے منہ پھیر لیا، جس پر عبد الرحمان کو غصہ آ گیا۔ تو جب آؤ گھر میں تو تمہارا منہ ہی بنا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا۔ نہیں تو کیا شادیاں نے بچاؤ تمہارے آنے پر؟ آج بھی نشہ ہی کر کے آئے ہوں گے۔ نشہ؟ کس نے کرایا نشہ؟ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ 18 سال سے تو یہ تماشے دیکھ رہی ہوں۔ ارے خدا کا خوف کرو، اولادیں جوان ہو رہی ہیں۔ یہ کیا تو ہر وقت اولاد کی دھمکی دیتی رہتی ہے؟ بات سن کان کھول کے، میں کسی کے باپ کا غلام نہیں ہوں۔ میرے جو جی میں آئے گا نا میں وہ کروں گا۔ کرو جو دل میں آتا ہے وہ کرو، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر جو دل میں ہے وہ کرنا۔ بکواس کر رہی ہے؟ ابھی چلی جا۔ تم نے مجھ سے ہاتھ اٹھایا۔ کہاں جایا؟ رحمان کا بیٹا اپنی ماں کو باپ کے تشدد سے بچا کر اندر لے گیا اور باپ اپنے بیٹے کو گھورتے ہوئے گھر کی چیزیں توڑتا پھوڑتا رہا۔ جایا تھا سب، نکلو یہاں سے۔ میاں چنو کے نواحی گاؤں 110-15 ایل کے رہائشی عبد الرحمان کی 18 برس پہلے شادی ہوئی تھی، جس سے اس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا ثاقب 16 برس کا تھا اور فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ عبد الرحمان کراچی کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتا تھا، بری صحبت اور نشے کا عادی تھا۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ کمرے میں اندھیرا تھا اور صرف ایک موبائل فون کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک کمرے کا بلب روشن ہوا تو عبد الرحمان ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ تجھے تمیز نہیں ہے؟ دیکھ لینا تیرا باپ سو رہا ہے، منہ اٹھایا اندر چلا آیا۔ چل دباؤ یہاں سے، لائٹ بند کر۔ ثاقب نے خاموشی سے اپنی کتاب اٹھائی اور کچھ سوچتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شبیر نے دیکھا کہ ثاقب کا باپ جلدی جلدی موبائل فون سے کچھ ڈیلیٹ کر رہا تھا، پھر فون آف کر کے سو گیا۔ ادھر ثاقب کمرے سے باہر نکلا تو ماں سے اس کا سامنا ہو گیا۔ امی میری بک اندر رکھی ہوئی تھی، وہ لینے گیا تھا، تو مجھے دیکھ کے تو ایسے غصہ کرتے ہیں، پتہ نہیں میں نے کیا بگاڑ دیا۔ ہو سکتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو، اور تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم اندر گئے؟ جاؤ، میں نے کھانا نکال کے رکھا ہے، تم جا کے کھانا کھا لو۔ ثاقب سر ہلاتا ہوا چلا گیا تو بیوی دھڑلے سے کمرے میں داخل ہوئی، بلب روشن کیا اور شوہر کے سر پر پہنچ گئی۔ گہری نیند سو رہے ہیں صاحب۔ بیوی فون اٹھا کر اس کا جائزہ لینے لگی، جس پر شوہر اٹھ بیٹھا اور بیوی کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں چھوا میرا موبائل؟ کیوں نہیں چھو سکتی؟ تمہیں پتا نا میں نے منع کیا ہوا نا کہ میرا موبائل کوئی نہیں چھوئے گا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، میں تمہارا موبائل دیکھ سکتی ہوں، اور آخر اس میں ایسی کیا چیز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ بس زیادہ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور لائٹ بند کرو۔ ٹھیک ہے، صبح جب نشہ اترے گا نا پھر تم سے بات کروں گی۔ ارے جاؤ یہاں سے، نشہ اترے گا۔ رحمان کی بیوی لائٹ اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ عبد الرحمان کی بیوی کو تو اپنے شوہر پر صرف شک تھا کہ وہ موبائل فون پر مہذب الاخلاقی فلمیں دیکھتا ہے، لیکن 16 سالہ بیٹے نے ایک دفعہ خود اپنی آنکھوں سے باپ کو ایسی فلمیں دیکھتے دیکھ لیا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ ان کو ڈیلیٹ کر دے۔ شبیر نے دیکھا کہ ثاقب کی ماں اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہوئی جب کمرے میں پہنچی تو اس کے ہاتھ میں باپ کا موبائل فون تھا جو وہ بھول کر چلا گیا تھا۔ شاید اپنا موبائل بھول گئی، یہ انہی کا موبائل ہے نا؟ جی اماں، ابا کا فون ہے۔
अरे बेटा जा, उनको देख कर आ जा, उनकी जान निकले जा रही है। जाता हूँ मैं, जाता हूँ। जल्दी कर। बेटे ने बाप के फोन से काबिल एतराज तस्वीर डिलीट कर दी थी और फोन बाप को वापस कर दिया था। शब्बीर ने देखा कि साकिब का बाप टेलरिंग की दुकान पर कपड़े सी रहा था। ये लो तुम्हारा फोन। अबे यार अच्छा हुआ ले आया तू, मैं तो समझ रहा था कहीं गिर तो नहीं गया। मास्टर साहब, बेटा है मेरा, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, जवान है तो। चलो अब्बा, मोबाइल तो मिल गया आपको, मैं जा रहा हूँ कोचिंग जाने। सही? हाँ बेटा, हाँ जा तू जा। बेटा फोन देकर चला गया तो अपने फोन को चेक करने लगा। जैसे जैसे वो चेक करता जा रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। ओ भाई अब्दुर्रहमान, वो ईद सर पर है, जल्दी कपड़े सियो, देने लोगों को। मोबाइल में लगे हुए तुम? हाँ हाँ मास्टर साहब, 1 मिनट कर रहा हूँ। क्या हो, जल्दी करो भाई। रहमान दोबारा सिलाई में मसरूफ हो गया, लेकिन उसका दिमाग कहीं और अटका हुआ था। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके बेटे को उसकी हरकतों का इल्म हो चुका है। इस वाक़े के बाद अब्दुर्रहमान अपने बेटे से आंखें मिलाने से कतराने लगा और बेटा इस फिक्र में था कि किसी तरह बाप का मोबाइल फोन हाथ लग जाए तो वो काबिल एतराज मवाद वाली वेबसाइट ही बंद कर दे। इसी दौरान अब्दुर्रहमान की बीवी अपने बच्चों को लेकर मैके चली गई और शौहर से नाता तोड़ लिया। बाद में अब्दुर्रहमान के बहनोई ने मेल मिलाप कराने की कोशिश की तो अब्दुर्रहमान के बच्चे उससे मिलने आ गए, लेकिन बीवी नहीं आई। शब्बीर ने देखा कि रहमान का बाप पूरे घर में अपना मोबाइल फोन तलाश कर रहा था और बड़े बेटे साकिब को आवाजें दे रहा था। बाप जब आवाजें देता हुआ बाहर आया तो उसका फोन उसके बेटे के हाथ में था। साकिब! साकिब! मेरा फोन तुम्हारे पास? जी अबू, इसका साउंड खराब हो गया तो वो ठीक कर रहा हूँ। भाड़ में गया साउंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने के? शब्बीर ने देखा कि साकिब के बाप ने एक लोहे की रॉड उठा ली थी। जिंदा रहेगा तो गलती करेगा ना? नहीं अबू। जालिम सफाक बाप ने 16 साला बेटे के सर पर आहनी रॉड मारी तो उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अपने गुनाह को छुपाने के लिए सफाक बाप ने बेटे के टुकड़े कर दिए और करीबी खेतों में उसे दफन कर दिया। खून कब छुपता है? पुलिस ने 3 माह के अंदर कातिल बाप को गिरफ्तार करके लाश के टुकड़े भी बरामद कर लिए। ये है वो अंदोहनाक मंजर जब बड़ा खोद कर लाश के टुकड़े निकाले जा रहे थे, और ये है वो दरिंदा सिफत बाप। साकिब 11वीं ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਟੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਦਫਨਾਤਾ। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। इसको जब इंटेरोगेट किया गया, इसने इंकशाफ किया कि ये मोटरसाइकिल पे इसकी कोई उसके साथ चपकलिश थी, उसकी वालदा के साथ। उसकी चपकलिश की वजह से बच्चे के साथ बहस हुई, इसने उसको मारा किसी आहनी राड से, उसकी मौके पे उधर ही डेथ हो गई, घर के अंदर ही। उसके बाद ये उसको बाइक पे डाल के ले गया एक मतलब सुनसान जगह, कब्रिस्तान के साइड पे एक टिब्बा, वहाँ पे किसी गड्ढे में इसने डाला और ऊपर से मिट्टी डाल के ये गायब हो गया। और ये है 17 साला साकिब जो अपने बाप के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राज आया होने पर बाप ने बेटे ही को कत्ल कर दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कहते हैं कि हसद एक ऐसा शर है जो घर के घर फूंक देता है। मडरांझा में शब्बीर ने एक सगे मामू को अपनी भांजी से हसद करते देखा है। तफसील शब्बीर की ज़बानी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सुहेल और शाहीन का कॉलेज के गेट से बाहर निकलने से पहले आमना सामना हो गया। तुमसे तो ज्यादा ही आए होंगे। लाओ दिखाओ फिर। पहले तो। अच्छा लो चेक कर लो। दोनों के हाथ में बीए के रिजल्ट थे। अरे वाह, तकरीबन सेम ही है। चलो फाइनल, हमारा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हुआ। अब आगे का क्या इरादा है? कर लो या फिर बस? बस क्यों, अभी तो सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद एमए, फिर कोई जॉब, फिर कुछ और। मेरा ख्याल है कुछ और पहले कर लेते हैं। फजूल की बातें मत करो। और सुनो, अब तुमने भी आगे पढ़ना है। ओके बॉस, अब चले? सुहेल,
इंसान की मेहनत ना एक दिन जरूर रंग लाती है। ये तो है यार। और किसने सोचा था कि खेती मजदूरी करने वालों के बच्चे इतनी आला तालीम हासिल कर लेंगे। अरे वो मामू शौकत की बेटी का सुनाओ, क्या बना उसका? उसका क्या होना है? पिछले 3 सालों से इंटर में फेल हो रही है, और क्या? पता नहीं यार उसका पढ़ाई में क्यों नहीं दिल लगता। खैर जो भी हो, शादी तो उसकी हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। क्यों? उसे सिर्फ ख्वाब के पैर लगे हुए हैं। बताओ, मत मानो यार तुम, लेकिन प्यारी वो बहुत है। तो कर लो ना तो शादी। हमारे इतने अच्छे नसीब कहाँ। चलो खुलवाती हूँ तुम्हारे नसीब सारे, करवाती हूँ उससे शादी। शाहीन और सुहेल मोटरसाइकिल पर बैठकर घर रवाना हो गए। शाहीन और सुहेल आपस में कजन थे, पढ़ने में तेज थे, एक ही कॉलेज के तालिबे इल्म थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ग्रेजुएशन के बाद सुहेल और शाहीन की मंगनी कर दी गई, जिस पर शाहीन का सगा मामू खफा हो गया क्योंकि वो अपनी बेटी से सुहेल का रिश्ता करना चाहता था। शब्बीर ने देखा कि शाहीन का मामू किसी गहरी सोच में था जो उसकी बीवी ने उसे टोका। मियाँ जी, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मुझे तो पहले ही पता था आपकी भांजी ना बहुत चालाक लड़की है, दिखने में कैसी मासूम और शरीफ लगती है। अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत है। वो क्या समझते हैं उनकी बेटी की हमारी बेटी से ज्यादा खूबसूरत है, जो हमारी बहनों साहब को नजर नहीं आती। और देखने में हमारे बहनों साहब कैसे देहाती और सीधे बने रहते हैं, और अपनी बेटी को कितनी खुली छूट दे रखी है उन्होंने। खैर जाने भी दीजिए, जो हुआ सो हुआ। अरे कैसे जाने दूं? मैं अपने बहनों साहब को समझाऊंगा कि सुहेल से उनकी बेटी का रिश्ता मुनासिब नहीं है। गजब खुदा का, ऐसा मत कीजिएगा। अजीब बातें कर रही हो। अपनी बेटी को देखा है तुमने? जब से सुहेल से मंगनी का सुना है उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ रखा है। अरे क्या मैं अपनी बेटी को तड़पता हुआ छोड़ दूं? मैं उसे समझा लूंगी। अगर आप भाई साहब से बात करेंगे तो वो तो यही समझेंगे ना कि हम लोग जल गए, और हमारी बेटी को कौन सी रिश्तों की कमी है। दफा करें, आप चाय लें। उधर शाहीन और सुहेल मंगनी के बाद न सिर्फ बहुत खुश थे, बल्कि दोनों मिलजुल कर जल्द अज जल्द मजीद तालीम हासिल करना चाहते थे ताकि कोई अच्छी सी नौकरी हासिल कर सके। शब्बीर ने देखा कि शाहीन घर में थी कि उसका बाप थका हारा घर आ गया। शाहीन दौड़कर बाप के पास पहुंच गई। बहुत थके हुए लग रहे हैं, ये ले ठंडी ठंडी लस्सी पिए। जीता रहे मेरा बच्चा। भाई माशाल्लाह, लस्सी तो बहुत अच्छी बनाई है मेरी बेटी ने। अरे बेटा, वो तुम्हारा आखिरी इम्तिहान था, उसका क्या हुआ? अब्बा कल ही तो नतीजा आया है और मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। अरे वाह, गुड। और सुहेल का भी? हाँ, हम दोनों की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। चलो ये तो अच्छी बात है। अरे वो तुम्हारी माँ नहीं दिख रही बेटा? अम्मा ये नहीं। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, शाहीन के अब्बा। जाओ शाहीन, एक कप आइसक्रीम बना के लाओ अब्बा के लिए, ठीक है? अभी लाती हो। और सुनाई करती हूँ। हाँ अल्लाह का शुक्र है। भाई अब शादी की तैयारी करनी है भाई। हाँ बिल्कुल। वैसे मुझे लग रहा है कि शौकत भाई और भाभी ये इस रिश्ते से जो है खुश नहीं है। हाँ ये तो तुमने मेरे दिल की बात कही, मुझे भी ऐसा लग रहा है उनके रवैये से। लेकिन शायद शौकत भाई के दिमाग में अपनी बेटी की शादी करने का सुहेल से। चले भाई, अब क्या कर सकते हैं। अरे सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। अच्छा जरा मैं सुहेल के यहाँ जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। हाँ जल्दी आई, बस अभी जल्दी आई। शाहीन और सुहेल की मंगनी की तकरीब में बहुत से मेहमान आए थे, लेकिन एक मेहमान बहुत खास था और वो था जमींदार, जिसके यहाँ शाहीन का बाप काम करता था। जमींदार ने शाहीन को एक कीमती तोहफा दिया था और ये तोहफा अभी तक शाहीन के मामू के दिल में कांटे की तरह खटक रहा था। शाहीन का मामू और उसकी ममानी आपस में बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है कि जमींदार ने शाहीन को क्या तोहफा दिया था? हाँ, कोई सोने का सेट दिया था। क्यों? भाई पता नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। भला कौन देता है अपने मुलाजिम की बेटी को इतना कीमती सेट? अरे तो क्या हो गया, पैसे वाले लोगों ने दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो इन पैसे वालों की नीयत ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब? क्या वो? हाँ,
ان की दाल गली नहीं। आपका तो हो गया दिमाग खराब। अरे जमींदार की नीयत खराब है, मगर आपकी भांजी तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और उसकी तो मंगनी भी हो चुकी है। और सुहेल कोई पागल नहीं है। आप बिना पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल सोचते रहते हैं। खैर, तुम मानो या ना मानो, मुझे तो ये रिश्ता ज्यादा अर्से चलता हुआ नजर नहीं आ रहा और निकाह तक तो शायद बात पहुंचे भी ना। अल्लाह ना करे, कैसी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। खैर, तुम देख लेना, मेरी छठी तो यही कह रही है। और मेरी छठी कह रही है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। शाहीन और उसके कजन सुहेल की शादी में कुछ ही दिन रह गए थे कि एक बड़ा वाकया पेश आ गया। शाहीन को किसी ने घर में घुसकर गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई थी। शाहीन के मामू ने दावा किया कि वो इस कत्ल का ऐनी शाहिद था और ये कत्ल जमींदार ने किया था। पुलिस ने जमींदार को शाहीन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तफ्तीश के नतीजे में जमींदार बेगुनाह साबित हुआ और शाहीन का सगा मामू अपनी भांजी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। ये है मकतूला का सगा मामू, जिसने हसद की आग में जलते हुए अपनी ही भांजी की जान ले ली थी। तेरी कत्ल हुई है, की लग रही है तेरी? हाँ जी। किਵੇਂ कत्ल की है? ड्यूटी तो आया जी, घर गया घरों पिस्टल लेके डेरे से पहुंचे, डेरे से जाके कत्ल की थी। अच्छा, अगर तुम फंस की हो जाएंगे फिर की तो पैगाम देंगे तमाम लोग की करना चाहिए? बस एक नई गलती हो गई है, नई जुर्म करना चाहिए। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में कुछ इस तरह बताया था। दूसरी हमें जो बात हमारे सामने ये थी कि ये लड़की जो थी ये भी एक स्टूडेंट थी और जिसके साथ उसका निकाह 6-7 साल कबल हुआ था, उसका खालाजाद भाई सुहेल था, वो भी एक स्टूडेंट था। तो उन्होंने रुख्सती इसलिए नहीं की थी अल्लाह बख्श ने कि दोनों तालीम मुकम्मल कर लें, उसके बाद हम बकायदा रुख्सती कर देंगे और अपनी ये मेहनत पूरी की इस केस पे। तो हम किसी जगह पे एक आदमी के पहुंचे, वो आदमी ये शौकत था। ये है मकतूला के लवाहिकीन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उसमें तो पूरी सलाह मिलनी चाहिए। बिल्कुल। जिस वक्त तुम गवाह सी मुकदमे विच, फिर वो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ना महसूस होया कि नहीं महसूस हो कराया। और ये है एक मेहनत कश की लायक फायक बेटी, जिसे हसद और दुश्मनी में कत्ल कर दिया गया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।